السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الطلبة الكرام، نحن اليوم نجلس سويا بصدد البرنامج المحاضرة أو النصائح قبل إجازة طلاب بمعهد جوهرة العلم ببريتو كوالا كليمانتان الجنوبية، مع فضيلة المدير الشيخ كي هاجي أحمد زين الدين البنجري حفظه الله تعالى. فأنا كرئيس الجلسة سأقرأ لكم سلسلة هذا البرنامج. أولا الافتتاح، ثانيا المحاضرة أو النصائح من فضيلة المدير الشيخ كي هاجي أحمد زين الدين البنجري حفظه الله تعالى، ثالثا طرح الأسئلة والأجوبة عليها، رابعا الاختتام. ثم نخطو إلى برنامج التالي، ألا وهو المحاضرة أو النصائح من فضيلة المدير الشيخ كي هاجي أحمد زين الدين البنجري حفظه الله تعالى، فنفضلهم مشكورا مأجورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Selasa malam Rabu, malam yang ke-15 dari bulan Allah Al-Muharram 1448 Hijriah, bertepatan dengan 30 Juni 2026. Kembali kita duduk bersama dalam sebuah program Ad-Daurah Asy-Syar'iyyah fil Adabi wal Akhlaq bi munasabati istiqbali ijazati akhir sana. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kembali duduk bersama di dalam kajian Islam intensif tentang perkara adab dan akhlak menjelang liburan akhir tahun 1448
47 Hijriah, 48 Hijriah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, at-tullab wat-talibat wal-asatidzah wal-ustadzat wal-hadirun, afani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Para santri, putra-putri, para ustadz, ustadzah, dan juga seluruh yang berhadir yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat dan keberkahannya kepada kita seluruhnya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas al-akhlaq as-sayyi'ah wal-dhamimah, akhlak-akhlak yang buruk dan tercela, akhlak-akhlak yang buruk dan tercela. Wa qabla bidayati al-muhadharah أريد أن أنبه لفظ الخطأ الذي يصدر من رئيس الجلسة، فلست بشيخ، لأن كلمة الشيخ في لغة العرب وفي اصطلاح الطلاب، طلاب العلم، عالم أو علامة، فأنا طويلب العلم، لست بشيخ ولم أصلح أن أنادى بشيخ، فأنا طويلب علم، ونحن جميعا طلاب العلم، فلا تناديني بلفظة الشيخ، فلست بذاك المقام. وأنا أعرف جيدا أن رئيس الجلسة يريد تكريم أو احترام المدير والأستاذ، ولكن ينبغي للمسلم أن يعرف قدر نفسه. رحم الله من عرف قدر نفسه، فلست بشيخ، فأنا تويلب العلم. ثم التنبيه الثاني أن هذه ليست فقط محاضرة، لكن هي الدورة الشرعية، والدورة الشرعية تختلف عن المحاضرات. المحاضرات هكذا، لكن الدورة الشرعية هناك تنظيمات وهناك المواضع التي تدرس في هذه الدورة. المهم، هذا ما أريد أن أنبه في بعض الأخطاء. أحبتي في الله، الطلاب والطالبات والأساتذة والأستاذات، عافني الله وإياكم،
وبارك فيكم. Para santri, putra-putri, para ustadz, ustadzat yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat dan keberkahannya kepada kita seluruhnya. Pada kesempatan kali ini kita ingin membahas akhlak-akhlak yang tercela, akhlak-akhlak yang buruk, terutama nanti jika para santri sekalian melaksanakan liburan akhir tahun, maka jauhilah akhlak-akhlak yang buruk ini. Yang pertama yaitu adamu al-muhafazah ala salawat al-khams. Adamul muhafazah ala salawat al-khams. Tidak menjaga salat 5 waktu, atau lebih tepatnya lalai dalam penjagaan salat 5 waktu. Perhatikan hal-hal berikut tentang orang-orang yang lalai dalam menjaga salat 5 waktu, dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala di dalam kitab tafsir beliau, Tafsirul Quranil Azim, ketika menafsiri surat Al-Ma'un, fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Neraka wail bagi orang-orang yang salat. Dan wail, para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan ditafsiri oleh para ulama, al-wail al-halaku wad-damar, kehancuran dan kebinasaan. Fawailun lil musallin, yang artinya kehancuran dan kebinasaan untuk orang-orang yang salat. Kemudian dikatakan oleh para ulama juga, di antaranya Abu Iyad rahimahullah, wail sadidun fi asri jahannam. Wail adalah nanah di dalam neraka jahannam yang paling dalam. Jadi ada neraka jahannam, di bawahnya dasarnya neraka jahannam. Maka di bawah atau di dasar neraka jahannam tersebut terdapat wail, yaitu sadid, nanah, akibat luka-luka para penghuni neraka jahannam. Kemudian berkata Atha bin Yasar rahimahullah, al-wail wadin fi jahannam law suyirat fihi al-jibalu lama'at. Wail adalah jurang, lembah dalam neraka jahannam. Jika dimasukkan gunung-gunung, maka gunung-gunung tersebut akan meleleh. Ini menunjukkan apa? Man ya'rif. Ini menunjukkan apa? Yarfa'id. Nah, tafadhal, ati mikrofon. Ini menunjukkan apa? Wail adalah lembah atau jurang dalam neraka jahannam yang dimasukkan gunung ke dalamnya, gunungnya akan meleleh. Ini maksudnya apa? Ahsanallahu barakallahu alaikum ya Ustaz. Barakallahu fiik.
minal kabair. Ini menunjukkan kepada dosa besar. Baik. Dijawab akhar. Naka jawabun akhar. Naam. Hasanul. Barakallahu fiik. Dalalatun ala adami al-muhafadha ala salatil khams. دلالة على عدم المحافظة على الصلوات الخمس. لا، ليس هذا الجواب. من يعرف؟ نعم، ارفع يده. بك. يدل على شدة حرارته. يدل على شدة حرارة الويل. لماذا؟ Ini menunjukkan kepada panasnya, saking panasnya al-wail. Gunung dimasukkan, gunungnya meleleh. Min aina ta'rif anna hadha yadullu ala shiddati hararati al-wail? Min aina na'rif? Dari mana kita tahu? Karena gunung itu terbuat dari apa? Bebatuan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an menunjukkan kepada kerasnya batu. Man ya'rifil ayah? Kerasnya batu. Naam. Yalla ya huffaz. Yalla ya huffaz. Naam. Assalamualaikum ya Ustaz. Barakallahu fiik. Qala Allah Ta'ala, "Tsumma qasat a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah." Tsumma qasat min ba'di dzalik. Kemudian setelah itu dia keras. Fahiya kal hijarah aw ashaddu qaswah. Maka dia seperti batu atau lebih keras dari batu. Ayat ini menunjukkan bahwa batu adalah benda yang paling keras di atas muka bumi ini. Dia tidak bisa meleleh. Beda dengan besi, baja bisa meleleh. Wa alanna lahul hadid. Dan kami lelehkan, lemahkan, lemaskan untuk Nabi Daud besi, baja. Tapi batu adalah benda yang paling keras. Disebutkan oleh Allah tadi dalam Al-Quran. Nah, meskipun gunung terbuat dari batu-batuan, kemudian tetapi jika dimasukkan ke dalam wail, dia meleleh. Menunjukkan syiddati hararati al-wail. Menunjukkan sangat panasnya neraka wail. Ini jangan main-main berarti. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah juga membawakan riwayat dari Imam Ibnu Abi Hatim dengan sanadnya sampai kepada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wailun wadin fi jahannam yahwi fihi al-kafiru 40 kharifan qabla an yablugha qa'rahu." Wail adalah jurang dalam neraka jahannam. Di neraka itu ada jurangnya. Orang kafir masuk ke dalamnya 40 tahun lamanya ke dalam jurang tersebut sebelum akhirnya sampai ke dasarnya. Ini menunjukkan apa? Sangat dalam. Sangat dalam. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah
bermain-main dengan wail. Wail juga disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari dengan sanadnya sampai kepada Utsman bin Affan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-wail jabalun fi finnar." Wail adalah gunung di dalam neraka. Kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ahli tafsir di generasi sahabat, beliau mengatakan al-wail as-sa'iru minal adab, inti dari siksa, pusat dari siksa, pusat api dari siksa. Ini menunjukkan kepada arti wail. Kemudian juga Ibnu Ahmad mengatakan syiddatus syarr, wail adalah keburukan yang sangat buruk. Keburukan yang sangat buruk. Maka hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu maka jangan sampai kita termasuk orang-orang yang sholat yang dapat wail. Siapa orang-orang yang sholat yang dapat wail? Catat baik-baik. Ini orang-orang yang lalai dari atau tentang sholatnya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Fawailun lil musallin." Siksa wail bagi orang-orang yang salat, yakni al-munafiqin. Orang-orang yang salat tetapi mereka orang munafik. Siapa mereka munafik itu? Alladzina yusalluna fil alaniyah wa la yusalluna fis sir. Ini lalai pertama. Kalau di tengah orang banyak salat, kalau sendirian tidak sholat. Ini kelalaian pertama terhadap sholat. Sholatnya orang munafik. Di tengah orang banyak sholat. Saat sendirian tidak sholat. Yang kedua, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, lil musallin alladzina hum min ahli as-salah wa qad iltazamu biha thumma anhum anha sahun. Mereka dulunya salat. Mereka kalau di pesantren salat. Mereka menjaga salatnya. Lalu mereka lalai. Siapa lalai? Imma an fi'liha bil kulliyah kama qala Ibnu Abbas. Baik orang yang tidak sholat sama sekali. Tidak sholat sama sekali. Ini yang kedua berarti. Lalai sholat yang kedua. Sama sekali enggak sholat. Dan ini tafsiran dari Abdullah bin Abbas. Wa imma an fi'liha fil waqtil muqaddari laha syar'an fa yukhrijuha an waqtiha bil kulliyah kama qalahu Masruq wa Abu Dhuha. Atau orang yang mengerjakan salat di luar waktunya, selalu salat di luar waktu. Salat subuh, hati-hati para santri, putra-putri, ustadz-ustadzah, muhafizah, musyrifah, munazzimah. Salat subuh, jangan sampai salat di luar waktu, karena akan dapat wail. Ini tafsiran dari Masruq, muridnya Abdullah bin Abbas bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian
Wa imma an waqtiha al-awwal fayuakhirunaha ila akhirih daiman aw ghaliban. Yang ketiga, orang yang lalai salatnya, yang mengakhirkan salat selalu salat di akhir waktu. Selalu salat di akhir waktu. 5 menit lagi sebelum azan asar baru salat zuhur. 5 menit lagi sebelum azan maghrib baru salat asar. 5 menit lagi sebelum terbit matahari baru salat subuh. 5 menit lagi, terutama maghrib. Maghrib itu waktunya sangat sempit. Jangan bermacam-macam. Ya, jangan menunda-nunda. Yang keempat, wa imma an adaiha bi arkaniha wa syurutiha ala al-wajhi al-ma'muri bihi. Yang keempat adalah orang yang saat sholat lalai dari syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya. Ya. Syaratnya seperti wudu, sholat tanpa wudu, na'udzubillah. Jangan pernah remehkan itu. Kalau ada orang sengaja sholat tanpa wudu, maka dia melakukan dosa besar. Ya. Atau sholat tidak tumakninah, terlalu cepat, tidak tumakninah, karena waktunya sempit, terlambat sholatnya, akhirnya sholatnya cepat. Sudah enggak di masjid, sudah sholatnya di akhir waktu, cepat-cepat, persis seperti orang munafik. Tilka salatul munafiq, tilka salatul munafiq, tilka salatul munafiq. Itulah salatnya orang munafik. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengulang itu 3 kali. Siapa salatnya orang munafik? Qama fanaqara, kalau azan asar dia menunggu hatta idza kanat baina qarna syaitan, sampai jika matahari mau terbenam seperti bentuknya tanduk setan. Fanaqara arba'an la yadhkurullaha fiha illa qalila. Dia sholat dengan nakara yang quru. Itu untuk burung yang mematuk makanannya. Cepat. Tidak menyebut nama Allah di dalam sholatnya kecuali sedikit saja. Hati-hati. Jangan sampai menjadi wail. Jangan sampai menjadi orang-orang yang an salatihim sahun, lalai sholatnya. Diancam dengan wail. Yang kelima, wa imma 'anil khushu'i fiha wat tadabburi li ma'aniha fal lafdh yashma'u hadha kullahu. Yang kelima, orang yang lalai salatnya adalah orang-orang yang tidak khusyuk saat salatnya. Orang yang tidak memahami apa yang dibaca. Dan saya sudah mengingatkan, ada orang yang sholat dan sholatnya batal, tidak sah. Apa contohnya? Siapa yang masih ingat? Sholatnya tidak membaca, sholatnya cuma diam. Diam, bibirnya tidak bergerak, lisannya tidak bergerak membaca. Ini batalat salatuh, batal salatnya.
Kenapa? Karena bacaan sholat harus dibaca. Tidak boleh diam. Tidak boleh direnungkan saja. Tidak sah sholatnya. Karena dari bacaan sholat ada yang rukun, wajib dibaca. Ada yang wajib, haram ditinggalkan dengan sengaja. Batal sholatnya kalau ditinggalkan dengan sengaja. Hati-hati. Ya. Maka tidak khusyuk. Ini termasuk orang yang alladzina hum an salatihim sahun. Lalai tentang sholatnya. 5. Yang keenam saya tambahkan. Khusus untuk laki-laki yang lalai tentang sholatnya adalah orang-orang yang tidak sholat di masjid tanpa ada alasan syar'i. Tidak sholat di masjid tanpa ada alasan syar'i. Lihat, perhatikan mazhab salaf, pendapatnya para salaf, di antaranya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tentang salat di masjid. Disebutkan oleh Imam Muslim, man sarrahu an yalqa Allah azza wa jalla gadan musliman, siapa yang ingin bertemu dengan Allah dalam keadaan muslim di hari kiamat, falyuhafidh ala haula'is salawatil khams, hendaklah ia selalu menjaga salat 5 waktu, haitsu yunada bihinna, di mana dikumandangkan azan salat 5 waktu tersebut. Di situ harus dijaga salat. Fa innahunna min sunanil huda, sesungguhnya ia termasuk daripada petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa inna Allah syara'a li nabiyyikum sunanal huda, sesungguhnya Allah mensyariatkan untuk nabi kalian petunjuk yang lurus. Wala amri law anna kullakum shalla fi baitihi la taraktum sunnata nabiyyikum, kalau seandainya demi Allah, jikalau seluruh dari kalian salat di dalam rumahnya, sungguh kalian telah meninggalkan sunnah Nabi kalian. Sunnah di sini berarti bukan gandengan dari wajib, bukan. Sunnah di sini berarti ajaran Rasulullah. Kalau ada orang yang salat di rumahnya, berarti dia sudah meninggalkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau taraktum sunnata nabiyikum la dhalaltum, kalau kalian tinggalkan sunnah Nabi kalian, niscaya kalian akan benar-benar sesat. Ya tuh, jelas kan? Jangan bermudah-mudah meninggalkan salat berjamaah. Apalagi kalian di pesantren terbiasa dan dididik untuk terbiasa salat berjamaah, terutama laki-laki. Kemudian Abdullah bin Mas'ud berkata, "Walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiq ma'lumun nifaq." Sungguh kami telah melihat di tengah-tengah kami, yaitu para sahabat, tidak ada yang tidak pergi ke masjid untuk salat berjamaah kecuali seorang munafik yang dikenal kemunafikannya. Dikenal kemunafikannya. Walaqad ra'aitu ar-rajula yuhada baina ar-rajulain hatta yudkhala fi as-saff. Sungguh aku melihat seseorang dipapah, dibawa oleh 2 orang sampai dimasukkan ke dalam saf. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk lalai dalam salat yang dikhawatirkan mendapatkan wail
adalah laki-laki sholat di rumahnya tanpa ada alasan syar'i. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ingin membakar rumah laki-laki yang di dalamnya tidak sholat berjamaah. Ya, hati-hati para santri, saat pulang berlibur jangan sampai malas. Para calon alumni jangan sampai malas. Nah, kemudian yang kedua, al-akhlaq as-sayyi'ah. Al-akhlaq as-sayyi'ah adzan dulu dan adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Baik. Al-akhlaq as-sayyi'ah ats-tsaniyah. Uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka kepada kedua orang tua min akbaril kabair, termasuk dosa yang paling besar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menggandengkan kesyirikan, durhaka kepada orang tua dengan kesyirikan, menunjukkan kepada buruknya durhaka kepada orang tua. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Bakrah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair." Maukah aku beritahukan kepada kalian dengan dosa paling besar? Para sahabat menjawab, "Bala ya Rasulullah." Tentu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-isyraku billah wa 'uququl walidain." Mensyirikkan Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Ini menunjukkan buruknya akhlak durhaka kepada kedua orang tua.
digandengkan dengan dosa paling terbesar, yaitu kesyirikan. Kemudian durhaka kepada kedua orang tua adalah mendatangkan kemurkaan Allah. Bagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya, ridha Rabb fi ridhal walid wa sukhtur Rabb fi sukhtil walid. Keridhaan Allah dalam keridhaan orang tua, kemurkaan Allah dalam kemurkaan orang tua. Ini hati-hati. Kemudian buruknya durhaka kepada orang tua juga. Orang yang durhaka kepada kedua orang tua, hukumannya disegerakan oleh Allah di dunia sebelum di akhirat. Orang yang durhaka kepada kedua orang tua, hukumannya disegerakan oleh Allah di dunia sebelum di akhirat. Bagaimana dalam hadis sahih, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu dzunub yuakhiru Allah minha ma syaa ila yaumil qiyamah." Setiap dosa Allah Subhanahu wa taala akhirkan hukumannya sekehendak Allah sampai hari kiamat. Illal baghi wa uququl walidain. Kecuali dosa berzina dan dosa durhaka kepada kedua orang tua. Ini berat. Siksanya disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Itu diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk daripada buruknya durhaka kepada kedua orang tua adalah Allah tidak akan melihat orang yang durhaka kepada kedua orang tua di hari kiamat. Allah tidak akan menolehnya. Kalau ditolak oleh Allah saja tidak, apalagi sampai diselamatkan oleh Allah. Dalam hadis riwayat Imam An-Nasai disahihkan oleh Imam Al-Albani dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah." 3 orang yang tidak dilihat oleh Allah pada hari kiamat. Salah satunya al-'aq liwalidayhi, orang yang durhaka pada kedua orang tuanya. Bagaimana contoh kedurhakaan? Ya, hati-hati para santri. Contoh kedurhakaan. Yang pertama, setiap perbuatan yang membuat orang tua sedih, menangis, tersakiti, baik fisiknya ataupun kalbunya, maka itu adalah kedurhakaan. Maka itu adalah kedurhakaan. Contoh, menghina orang tua. Contoh, menyombongkan diri di hadapan orang tua. Yang ketiga, berkata kasar terhadap orang tua, walau hanya dengan ucapan apalagi sampai keras, bentak. Fala tanharhuma, janganlah engkau
membentak mereka berdua. Contoh yang lain juga, tidak mendengarkan mereka berdua ngomong. Kalau sedang ngomong, sibuk dengan HP, sibuk dengan yang lain, tidak mendengarkan mereka berdua berbicara. Kemudian yang kelima, memanggil namanya. Kedurhakaan adalah saat memanggil nama orang tua dari seorang anak. Kemudian yang keenam, membuat mereka sedih, menangis. Kalau tadi di awal tersakiti, ini sedih, menangis. Gara-gara ucapan kita, kelakuan kita. Kemudian yang ketujuh, tidak membantu mereka di dalam urusan-urusan mereka. Malas membantu mereka. Diminta nyuci piring, nyuci baju, ngepel, nyapu, malas, sibuk dengan HP. Ini kedurhakaan. Kemudian yang selanjutnya, yang kedelapan, mencela makanan yang dihidangkan atau dimasak oleh orang tua. Yang kesembilan, menajamkan pandangan ke orang tua. Menajamkan pandangan ke orang tua, itu kedurhakaan. Dan lain-lainnya dari contoh-contoh yang membuat orang tua sedih, tersakiti, baik lahiriahnya ataupun qalbunya. Apalagi, ini khusus, mohon maaf saya tidak mencela, kalau ada orang tuanya berpisah, dia tinggal entah bersama bapaknya, entah bersama ibunya, maka jangan sampai durhaka kepada salah satu dari mereka berdua. Urusan mereka bercerai, itu urusan mereka berdua. Tugasmu berbakti. Kalau ada ibu mengompori kalian, bapakmu begini, bapakmu begini, bapakmu begini, dengarkan saja. Jangan dibantah, jangan diiyakan. Tapi tetaplah juga berbakti kepada orang tuamu, basang bapak. Karena kamu tidak akan ada di muka bumi ini tanpa ibu bapakmu. Kita tidak bisa balas jasa orang tua dengan apapun yang kita berikan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yajzi walidun waladun an walidih. Seorang anak tidak bisa membalas jasa orang tuanya illa an yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqah, kecuali kalau dia dapati orang tuanya budak, lalu dia beli, dia merdekakan. Dan itu mustahil, karena kita semua orang merdeka. Tidak mungkin orang tua kita budak. Ingat itu baik-baik. Nanti kalau kalian jadi orang sukses, kalian menjadi orang-orang yang berilmu, berdakwah, ekonomi mapan, maka apapun yang kalian berikan sama orang tua tidak akan pernah bisa membalas jasa orang tua. Ingat itu baik-baik. Kalian belikan rumah, kalian belikan mobil, kalian hajikan, umrohkan, kasih duit, tidak akan pernah bisa membalas jasa orang tua. Saya dengar dengan telinga saya tentang santri putra putri saya saat berlibur di rumah,
adalah anak-anak yang sangat taat sama orang tuanya. Saya ingin dengar itu. Kabar sampai ke telinga saya. Jangan sampai terdengar oleh telinga saya, santri-santri saya durhaka kepada orang tuanya. Sulit diatur oleh orang tuanya. Jangan sampai durhaka kepada orang tuanya. Harus karakteristik identitas santri, putra putri pesantren dan ilmu sangat berbakti kepada orang tua. Kalau sudah urusan orang tua, sami'na wa ata'na. Alal aini war ra's, kata orang Arab. Saya akan benar-benar sanjung urusan orang tua. Kapan misalkan dipanggil, misalkan saya beri contoh, imam, waktu itu dia sedang sibuk, lepas semua yang disibukkan, langsung datang. Iya ibu, iya bapak. Ya, itu kunci kesuksesanmu, pegang dari saya. Kunci kesuksesan adalah berbakti kepada orang tua. Kunci keberkahan hidup, bakti orang tua. Jangan pernah durhaka pada orang tua. Kapan dipanggil? Aish, letakkan semua yang sudah, tinggalkan. Walaupun sedang nongkrong dengan teman-teman. Dahulu ada ulama salaf, dia sedang ngajar begini, muridnya ribuan. Dipanggil oleh ibunya. Untuk apa coba? Untuk memberi makan kepada ayam-ayamnya. Dia tinggalkan majelis ilmu supaya memenuhi panggilan ibunya. Kalau sudah bapak atau ibu, apalagi ibu yang memanggil labbaik, iya, saya datang wahai ibu. Labbaik, saya datang. Harus menjadi identitas pesantren dan ilmu putra-putri. Kalau sudah urusan dengan orang tua, sangat taat, sangat patuh selama bukan maksiat. Bagaimana caranya? Harus dikenal itu. Jangan sampai durhaka pada orang tua. Apalagi di zaman sekarang, zaman orang membunuh orang tuanya gara-gara tidak dibelikan HP keinginannya. Aib. Apalagi bagi seorang penuntut ilmu. Kalau jalan sama orang tua, jalan di belakangnya. Kecuali di depan ada sesuatu yang berbahaya. Kalau mau makan, lihat dulu orang tua sudah mulai atau belum. Jangan asal suap. Ini urusan penting, sangat penting. Dan ini keberkahan. Jaga sikapmu, ucapanmu di hadapan orang tua. Saya daripada dulu, ini cerita dulu waktu kecil. Waktu SD, karena saya anak pertama, otomatis kadang-kadang yang paling sering disuruh adalah saya. Daripada adik-adik. Dulu kita masih pakai baygon di rumah karena banyak nyamuk. Kadang-kadang kita ingin main sore-sore. Tetapi karena sudah menjadi pekerjaan, maka ketika dipanggil orang tua harus masuk. Meninggalkan main bola kita tinggalkan. Kemudian kita sapu rumah, kemudian kita semprot agar tidak banyak nyamuk. Kesal ia sambil nangis karena ingin main.
tapi tetap dikerjakan. Maka saya berpesan pada ikhwan, kapan orang tuamu manggil, ya fulan, labbaik, saya akan hadir. Jangan seperti kisahnya Juraij. Juraij itu ahli ibadah. Silakan cek kalian di internet atau cari dalam kitab-kitab. Kisah Juraij, sang ahli ibadah. Dipanggil oleh ibunya, ya Juraij. Dia sholat. Ketika mau takbiratul ihram, salati am ummi, salatku atau ibuku. Kemudian dia lebih mendahulukan salatku. Sampai-sampai ibunya berdoa, Allahumma la tumithu hatta yara wujuhal mumisat. Ya Allah, jangan engkau matikan anakku Juraij sampai engkau memperlihatkan kepadanya wajah orang-orang wanita-wanita yang tukang zina. Orang-orang yang tukang zina. Perhatikan baik-baik. Akhirnya apa yang terjadi? Di kampung tersebut ada seorang wanita pezina. Kerjaannya tukang zina. Kemudian orang-orang kampung membicarakan tentang Juraij. Luar biasa, Juraij ahli ibadah. Sampai kadang-kadang ibunya memanggil dia tidak peduli. Kemudian siapa yang bisa mengganggu dia? Tidak akan pernah ada yang bisa mengganggu. Kata si perempuan ini, saya bisa ganggu dia. Datanglah wanita tukang zina ini ke rumahnya, ke tempat ibadahnya Juraij. Kemudian setelah itu dia ingin menggoda Juraij. Apa yang terjadi? Jangankan perempuan ahli zina, ibunya saja memanggil dia tidak peduli, apalagi perempuan ahli zina. Diusir oleh Juraij. Tetapi kejadian belum selesai. Kemudian Juraij, perempuan tersebut akhirnya hamil. Orang-orang kampung mengira Juraij lah yang melakukan perbuatan tersebut kepada si perempuan ahli zina. Karena si perempuan ini datang ke tempat ibadahnya Juraij. Lihat. Akhirnya orang-orang kampung marah kepada Juraij. Kamu ustadz apaan? Kiai apaan? Ahli ibadah apaan? Dihancurkan rumahnya. Rumah ibadahnya tersebut. Kemudian si perempuan ini hamil, melahirkan dan membawa anak. Kata Juraij, sebentar saya mau sholat. Dan doa sang ibu berarti sudah terkabul. Akhirnya Juraij melihat wanita yang ahli zina, yang membuat masalah dengannya. Dia sholat. Kemudian Juraij bertanya kepada bayi yang masih di dalam buayan, Man waliduk? Siapa bapakmu? Kemudian yang bayi dalam buayan tersebut menjawab, Ra'il ghanam. Dia adalah seorang lelaki yang menggembala kambing. Rupanya perempuan ini ketika sudah datang ke rumahnya Juraij, dia pergi ke lelaki yang menggembala kambing dan dia berzina di sana dan dia hamil. Orang-orang mengira bahwasanya ini adalah perbuatan Juraij. Perhatikan, jangan pernah durhaka dengan orang tua. Jangan pernah membuat sedih, menangis, tersakiti baik lahir ataupun batin orang tua kalian. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu hadis sahih riwayat Bukhari. Makanya disebutkan oleh para ulama
Ada bayi-bayi yang bisa berbicara saat bayi Nabi Isa dan bayinya Juraij. Nabi Isa yang berbicara ketika fa'asyarat ilai. Maryam alaihissalam ketika beliau ditanya oleh orang-orang Yahudi, kenapa ini anak siapa? Maryam alaihissalam, inni nadartu lirrahmani sawman falan ukallima al-yawma insiya. Aku bernazar untuk tidak berbicara kepada orang-orang. Maka silahkan tanya sendiri kepada bayi ini. Faqala inni abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayy. Ini siapa? Bayinya siapa? Isa, putra Maryam. Bayi yang kedua yang berbicara saat bayi adalah bayinya Juraij. Dan kisahnya sudah antum ambil. Yang menjadi inti pembicaraan, jangan pernah remehkan panggilan orang tua. Ya fulan, lepas semuanya. Datangi orang tua. Jangan sampai berkali-kali mereka manggil. Dan sekali lagi saya ingin mendengar kabar baik. Kalau orang tua kalian nanti memulangkan kalian ke sini, mereka akan sangat berterima kasih dengan pesantren. Terima kasih Ustaz. Anak saya sangat bakti. Saya ingin sekali mendengar dari santri-santri putra-putri saya. Kerjakan itu karena iman. Kerjakan itu karena Allah. Niscaya hidupmu akan berkah, nak. Jangan pernah remehkan durhaka pada orang tua. Paham tuh? Kemudian yang ketiga, al-akhlaq sayyi'ah, daya'ul awqat bila faidah. Membuang-buang waktu tanpa ada faidah. Maka hati-hati. Tergoda, terperdaya dengan ponsel, HP. Terlalu bermain media sosial. Perhatikan baik-baik. Terlalu banyak main game. Membuang-buang waktu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Termasuk kebaikan keislaman seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Berarti mafhumul mukhalafah, pemahaman baliknya adalah termasuk keburukan keislaman seseorang menyibukkan diri dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Perhatikan perkataan Umar bin Khattab, "Inni la akrahu an ara ahadakum sabahlalan la fi amali dunia wala akhirah." Aku sangat membenci salah seorang dari kalian menjadi sabahlal, tidak mengerjakan pekerjaan dunia, tidak menghasilkan pekerjaan akhirat. Hati-hati. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Ma nadimtu ala yawm ma nadimtu ala syai' nadami ala yawmin gharabat fihi syamsuh naqasa fihi ajali wa lam yazid fihi amali." Aku tidak pernah menyesal atas sesuatu apapun
seperti penyesalanku terhadap suatu hari yang mana hari itu matahari terbenam. Kemudian berarti umurku berkurang dan amalku tidak bertambah. Hati-hati yang sering main game, lalai, sudah tidak bagus untuk kesehatan, tidak bagus untuk saraf. Apalagi main gamenya sambil nyolok HP. Tuh HP-nya bisa meledak, nak. Apalagi sampai online, apalagi judi dengan game. Termasuk di dalamnya nonton orang-orang yang main game. Dia nggak main game, tapi sukanya nonton. Coba saya tanya sekarang kalian. Apa hal buruk yang kalian dapat kalau nonton orang main game? Nah, man yarfa' yadahu? Apa hal buruk? Naam. Jujur. Dan saya apresiasi kejujuran. Siapa yang sering nonton orang main game di YouTube? Taib. Hazlam. Ati mikrofon li Hazlam. Hazlam, apa hal buruk yang kamu dapatkan kalau nonton orang main game di YouTube? Assalamualaikum ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Membuang-buang waktu, Ustaz. Membuang-buang waktu. Taib. Tapi bukan itu yang saya maksud. Kasih ke sampingnya. Raga. Raja apa raga? Raja. Nah. Apa hal buruk yang kamu dapatkan kalau kamu nonton orang main game online? Mendengar kata-kata kotor. Mendengar kata-kata kotor, sumpah serapah, hal-hal yang berkaitan dengan kemaluan, kata-kata keji, dan itu masuk ke dalam lisan kalian secara tidak langsung menjadi terbiasa. Hati-hati. Kalian tidak diajarkan mungkin di rumah oleh bapak ibu, apalagi di pesantren. Tapi kenapa keluar dan dibawa ke pesantren? Apa sebabnya? Ya, hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya karena tertular dengan apa yang didengar. Kalau ada orang Arab mengatakan as-sahib sahib, teman yang menarik. Sekarang teman kalian bukan teman manusia, teman kalian HP kalian. Dengar hal-hal yang buruk, menghabiskan waktu dengan hal-hal yang buruk. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, an-nazar ila al-muharram suwaran au videohian. Melihat kepada yang haram, baik foto atau video. Melihat kepada yang haram, baik foto atau video. Perhatikan baik-baik para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
harus paham betul bahwa ini mata akan ditanya oleh Allah. Ini mata akan ditanya oleh Allah. Sebagaimana dalam keumuman hadis, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima afnah wa an ilmihi fima fa'al wa an jismihi fima ablah wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa. An jismihi fima ablah, tentang tubuhnya dia gunakan untuk apa, itu akan ditanya oleh Allah. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ditanya, mata ditanya, telinga akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati melihat yang haram, dan itu lebih berbahaya daripada ngerokok, narkoba. Melihat yang haram, kecanduannya lebih berbahaya, lebih membuat kecanduan dibandingkan merokok dan narkoba. Selalu ingin yang buruk, lebih buruk lagi. Hati-hati. Apalagi kalian penghafal Quran. Ada seorang bertanya kepada Al-Hasan Al-Basri. Perhatikan nih. Perhatikan para santri sekalian. Seorang bertanya kepada Hasan Al-Basri. Ya Imam, asaitullaha walakinna Allah lam yu'aqibni. Wahai Imam, aku sering bermaksiat kepada Allah. Tapi kenapa Allah tidak menghukumku atas maksiat? Maka Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, perhatikan. Iqabullah, hukuman Allah. Inama tarakta ladzata tilawatil Quran. Hukuman Allah saat engkau kehilangan lezat murajaah Al-Quran. Saat di rumah nanti lepas sama sekali dari Al-Quran, itu hukuman dari Allah. Lepas sama sekali dari zikir pagi, itu hukuman dari Allah. Lepas sama sekali lezat berdoa, itu hukuman dari Allah. Lepas lezat bertahajud, itu hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dan itu salah satu sebabnya maksiat mata. Belum lagi nanti dari mata turun ke kalbu. Kalau sudah turun kalbu, mungkin turun ke kemaluan. Bisa dia berzina atau melakukan masturbasi, berzina dengan tangannya. Dan itu penyakit yang tidak akan pernah sembuh kecuali dengan bertobat dengan sebenar-benarnya kepada Allah. Kalian penuntut ilmu, innamal ilmu khasyatullah. Ilmu itu adalah khasyah kepada Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Hati-hati melihat akhlak yang buruk, melihat hal-hal yang haram. Termasuk di dalamnya menyambung hubungan dengan perempuan-perempuan yang bukan mahramnya. Apalagi sampai menganggap kalau sudah bisa mempunyai perempuan lebih laki. Yang belum laku cemen. Yang tidak bisa pacaran cemen. Rendahan.
Hati-hati. Ini termasuk daripada pelanggaran berat di pesantren. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khusus untuk perempuan, santri putri, muhafizah, munazimah, musyrifah, ustadzat, hati-hati dari tabarruj. Itu akhlak yang buruk. Tabarruj, memperlihatkan hiasan dan kecantikan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Itu termasuk dosa besar. Wala tatabarraji, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Umaymah bintu Ruqayqah ketika dibaiat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk daripada dosa besar, kebiasaan kaum Yahudi dan Nasrani, ajaran setan, iblis, memperlihatkan kecantikan, hiasan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Ya, hati-hati. Allah berfirman, "Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Janganlah kalian, wahai para perempuan, memperlihatkan kecantikan kalian, hiasan kalian sebagaimana wanita jahiliyah generasi pertama. Yang terakhir, yang keberapa yang terakhir? Yang kelima, yaitu adamu at-tashabbuh bil kuffar. Akhlak yang buruk adalah menyerupakan diri dengan orang-orang kafir selain Islam. Man tashabbaha biqaum fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupakan diri dengan suatu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Nah, ini yang bisa disampaikan. Nadharan lil waqt, karena sudah waktu, maka kita cukupkan dengan kafaratul majlis, dan saya kembalikan acara kepada pembawa acara. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فنقول جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم على ما ألقاه من المحاضرة أو النصائح. ثم نخطو إلى برنامج الأخير ألا وهو الاختتام، فنختم لقاءنا بدعاء كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.